हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं अपनी अज की क्लास। अज असी जिहड़ा है 7th क्लास का सैकेंड चैप्टर फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स उसकी एक्सरसाइज 2.6 एंड एक्सरसाइज 2.7 डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। हुण देखो साडे कोले पहला है एक्सरसाइज 2.6 का फर्स्ट सम, एक्सरसाइज 2.6। ठीक है जी। तो फर्स्ट सम की कह रहे हैं, कहते फाइंड असी की फाइंड आउट करना है कि सानू डेसिमल्स नंबर दिते हुए ने, असीं उन्हां दी प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है। मल्टीप्लाई द साइलेंट मीनस असीं उन्हां दी सारियां दी मल्टीप्लाई करनी। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो किवें चेक करांगे आपां इन्हां दी मल्टीप्लाई। फर्स्ट नंबर हैगा साडे कोले 0.2 मल्टीप्लाई 6। ठीक है जी। हुण अगर असीं इन्हां दी मल्टीप्लाई करन तो पहला डेसिमल नंबर है, डेसिमल नंबर दा पॉइंट हटा दी, पॉइंट हटावांगे। किवें हटाउने ने पॉइंट कि पॉइंट तो बाद जिन्ने भी साडे कोले डिजिट हुंदे ने, ठीक है जी, उन्नियां साडे कोले ओवर फ्रैक्शन दे विच, ठीक है, डिनोमिनेटर दे विच जीरोस आ जांदियां ने। मींस की लिखांगे 2 ओवर पॉइंट तो बाद 1 डिजिट है, 1 लगावांगे उहदे नाल असीं 0 लगा दांगे, 10 बन गया। मींस 2 ओवर 10 हो गया मल्टीप्लाई 6 है। ठीक है जी। असीं की करांगे फिर 2 नूं 6 नाल मल्टीप्लाई 12 ओवर 10। दोबारा फिर इहनूं डेसिमल च कन्वर्ट कर दो। 1 0 है, पॉइंट असीं की करांगे लास्ट तो 1 डिजिट छड्डांगे, मींस की आ जाएगा 1.2। ठीक है जी। ईजी वे आ। मीनस तुसीं पहला पॉइंट हटा दो, जिन्नियां साडे कोले जीरोस होणगियां, पॉइंट तो जिन्ने डिजिट होणगे उन्ने साडे कोले ओवर दे विच फ्रैक्शन जिहड़ी बनूगी साडे कोले डिनोमिनेटर दे विच उन्नियां जीरोस आ जाणगियां। मल्टीप्लाई करन तो बाद फिर जिन्नियां जीरोस ने उन्नियां असीं लास्ट तो डिजिट छड्ड के पॉइंट लगा देंगे। ठीक है जी। वो साडा आंसर हो जाऊगा। मैं आपां अपना सैकेंड पार्ट चेक कर लेने हैं। देखो सैकेंड पार्ट दे विच सानूं गिवन है 8 मल्टीप्लाई 4.6। ठीक है जी। 8 मल्टीप्लाई 4.6 तो असीं की करांगे इत्थे। देखो इत्थे तो जीरो सी, पॉइंट तो पहला जीरो होवे ਉਹਦਾ मतलब नहीं कि ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੈਣਾ। ठीक है जी। ਲੈ भी सकते हो ਤਾਂ भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है जी। ਹੁਣ ਇੱਥੇ देखो अपने ਕੋਲੇ पॉइंट तो पहला भी डिजिट है, पॉइंट तो बाद भी, पॉइंट तो बाद वाले डिजिट काउंट करने हैं, ਅਸੀਂ पहला वाला नहीं। ठीक है जी। तो अपने कोले की बनूगा 4 6 46 हो गया। पॉइंट तो बाद 1 डिजिट, इट मींस ओवर ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ भी ਕੀ ਆਊਗਾ 10 ही आऊगा। ठीक है जी। 1 तो पॉइंट तो बाद अपने कोले 1 डिजिट तो ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 0 भी 1 ही आऊगी। ठीक है जी। ਹੁਣ देखो अगर मैं मल्टीप्लाई करा 46 ਨੂੰ 8 ਨਾਲ, 46 ਨੂੰ 8 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करो, देखो की रिजल्ट आਉਂਦਾ ਕੀ ਆਊਗਾ 48 20 32 32 36 मींस ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 368 ओवर 10। ਹੁਣ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਡਿਜਿਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। मींस फ्रैक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 0 ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਤੋਂ ਡਿਜਿਟ ਵੀ ਕੀ ਛੱਡਾਂਗੇ 1 जी साडे कोले आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। जिन्नियां जीरोस होणगियां उन्ने असीं साडे कोले जो भी नंबर मल्टीप्लाई करके आऊगा ਉਹਦੇ लास्ट ਦੇ उन्ने डिजिट छड्ड देने। ठीक है जी। फिर पॉइंट लगा लेना। ਆਪਾਂ अपना ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੈਕਸਟ ਸਮ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ। थर्ड पार्ट ਦੇ ਵਿੱਚ देखो ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ 2.71 मल्टीप्लाई 5। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पॉइंट ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 डिजिट आ गई, मींस अपने कोले ਕੀ होगा 271 पूरा नंबर लिखांगे। अगर जीरो तो अगे वाला रह दियो। ठीक है। फिर जी लिखने की लोड़ नहीं होगा। पॉइंट तो पहला भी जो नंबर होंगे एंड बाद जो अपने को पूरा कंप्लीट एक नंबर बन जाऊगा। ठीक है जी। हम पॉइंट तो बाद 2 डिजिट ने 1 लगावांगे ना 2 जीरोस लगा देंगे मल्टीप्लाई 5। ठीक है जी। हुण असीं 271 ਨੂੰ मल्टीप्लाई करनी है 5 नाल। 5 नाल मल्टीप्लाई करांगे रिजल्ट की होगा 5 35 3 कैरी 10 30 मींस की आ गया अपने को 1355 ओवर 100। ठीक है जी। पॉइंट तो देखो लास्ट तो कितने डिजिट छड्डने पैणगे 2, क्योंकि साडे कोले ओवर दे विच कितनी जीरोस ने 2 जीरोस ने। ठीक है जी। तो असीं की लिखांगे 30.55 साडे कोले इन्हां दोनों नंबर दी की आएगी प्रोडक्ट जो असीं फाइंड आउट करनी सी। ठीक है जी। हुण चलदे आपां अपने नैक्सट जिहड़ा हैगा फोर्थ पार्ट। देखो फोर्थ पार्ट दे विच सानूं की कहा कहंदे 20.1 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ 4 ਨਾਲ। ठीक है जी। ਹੁਣ 20 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 20.1 ਇਹਦਾ ਡੈਸੀਮਲ ਹਟਾ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਡਿਜਿਟ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ 10 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਲਟੀਪਲਾਈ 4। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 201 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 408 ਓਵਰ 10। ਇਸ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਹ ਡੈਸੀਮਲ ਫਾਰਮ ਰਾਈਟ ਕਰ ਦੋ 1 0 ਆ ਲਾਸਟ ਤੋਂ 1 ਡਿਜਿਟ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 80.4। ठीक है जी। आंसर आ जाएगा।
इसी फोर्थ उस तो बाद है नैक्सट फिफ्थ पार्ट बिल्कुल ईजी सामने तो एक्सरसाइज है। देखो क्या है फिफ्थ पार्ट ठीक है जी। फिफ्थ पार्ट के 0.05 मल्टीप्लाई 7 ਹੁਣ बस ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। देखो ਹੁਣ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਜਿਟ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2 ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋਨੋਂ 0 ਨੇ ਇਟ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕੀ ਰਾਈਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ 5 ਬਟ ਓਵਰ ਚ ਕੀ ਆਊਗਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਡਿਜਿਟ ਨੇ ਨਾ 100 ਆ ਜਾਊਗਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 7 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਆ 5 ਨੂੰ 7 ਨਾਲ 35 ਆ ਗਿਆ ਓਵਰ 100 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਡੈਸੀਮਲ ਫਾਰਮ ਰਾਈਟ ਕਰਨੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਡਿਜਿਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ 2 ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਜ਼ੀਰੋਸ ਨੇ 35 दोनों नंबर आ गए इतने पॉइंट लगाता सी ठीक है जी अगे जीरो लगा दूंगी ठीक है जी अगे जीरो लिखो ना लिखो तो बराबर है कोई गल नहीं कोई फर्क नहीं पैंदा ठीक है जी। उस तो बाद है अपने को नैक्सट फोर्थ पार्ट सॉरी सिक्स्थ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ आता ਸਾਨੂੰ 211.02 मल्टीप्लाई करनी सी ਉਹਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਗਾ देखो ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਡਿਜਿਟ ਨੇ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੋਗਾ 211.02 ओवर 100 क्योंकि पॉइंट तो 2 डिजिट ने 2 जीरोस आ जाएंगे साडे कोले मल्टीप्लाई 4 बस एक ही चीज ध्यान रखनी है भी जिन्ने साडे कोले पॉइंट तो डिजिट ने 1 लगा के उन्ने जीरो लगा देनी है वो साडी हैगी है डेसिमल फॉर्म तो किहड़ी हो जूगी फ्रैक्शन फॉर्म में राइट हो जूगी। हुण देखो ਅਸੀਂ 4 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करांगे इस बार पूरे नंबर ਨੂੰ 4 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करो 4 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करांगे 8 4 ਨੂੰ 0 ਨਾਲ मल्टीप्लाई कीती 0 4 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करांगे 4 फिर 4 8 आ गया ठीक है जी ओवर 100 हम 2 जीरोस ने लास्ट तो 2 डिजिट छड्डने ने ना अपन फिर क्या आ जाएगा अपना को रिजल्ट 844.08 ये इसका आंसर है ठीक है जी। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਲਾਸਟ 7th ਪਾਰਟ ਦੇਖੋ 7th ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦੇ 2 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 0.86 86 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੇ चलो वही आप जो है साडी कोले डेसिमल फॉर्म राइट करांगे फ्रैक्शन फॉर्म दे विच 86 ओवर 100 आ जाऊगा पॉइंट तो 2 डिजिट ने साडे कोले 100 आ गया। 86 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करो देखो 86 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करांगे 12 1 कैरी 16 एंड 17 हो गया ओवर 100। ਹੁਣ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ 2 डिजिट ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 1.72 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ठीक है जी। इसी सारा 2.6 का फर्स्ट सम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेकंड सम अपने को है नेक्स्ट 2.6 एक्सरसाइज द सेकंड क्वेश्चन देखो की कहते हैं जब अपन कहते फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 5.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज 3 सेंटीमीटर ठीक है जी। सानू लेंथ एंड ब्रेड्थ देती रेक्टेंगल दी ਅਸੀਂ फाइंड आउट करना है एरिया ठीक है जी। देखो अपने को ये रेक्टेंगल ਹੁੰਦੀ है ठीक है जी ਇਹਦੀ लेंथ कह दो सानू 5.7 है सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ कहती 3 सेंटीमीटर कहते दा पूरा जिहड़ा हैगा एरिया फाइंड आउट करो की एरिया तो साडे कोल हुण रेक्टेंगल दा एरिया की इक्वल हुंदा लेंथ इनटू ब्रेड्थ दे तो ਅਸੀਂ की लिखांगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हैगी साडे कोल गिवन 5.7 सेंटीमीटर एंड देखो ब्रेड्थ सानू गिवन आ 3 सेंटीमीटर ठीक है जी। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल की होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू L इंटू बी मीन्स लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ ठीक है जी। तो लेंथ हैगी साडे कोले 5.7 एंड ब्रेड्थ हैगी 3 5.7 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ 6 ਓਵਰ 10 ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਦੋ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰ ਦੋ ਦੇਖੋ 5 ਨੂੰ 7 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 21 2 कैरी ठीक है जी 15 16 17 देखो 5 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 3 ਨਾਲ 15 ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੈਰੀ ਕੀ ਸੀਗਾ 2 16 17 ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਿਜਿਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਡਿਜਿਟ ਛੱਡ ਕੇ ਆਨਸਰ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਡਿਜਿਟ ਛੱਡ ਕੇ ਆਨਸਰ ਲਾ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ डेसिमल फॉर्म ਨੂੰ फ्रैक्शन चेंज कर लो 10 ला के उसको मल्टीप्लाई करके दोबारा फ्रैक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਕਰ ਦੋ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸੀ ਏਰੀਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਨੈਕਸਟ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਈਂਡ ਹੁਣ ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਡੈਸੀਮਲ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 10 ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 100 ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨੀ देखो किवें करांगे वही आप अपना जिहड़ा पहला वाला वे सीगा वही फॉलो करांगे ठीक है जी। फिर इन्हां दी प्रोडक्ट करांगे
कि गिवन है सानू 1.3 मल्टीप्लाई 10 यही फर्स्ट पार्ट ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੈਸੀਮਲ ਫਾਰਮ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਫਾਰਮ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਕੀ ਆਈ ਦੇਖੋ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਡਿਜਿਟ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 10 ਆ ਗਿਆ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 10 ਨਾਲ 10 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ 30 that आंसर ठीक है जी बिल्कुल इजी जी क्वेश्चन है देखो सेकंड पार्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ 36.8 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 10 ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡੈਸੀਮਲ ਫਾਰਮ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ 36 8 ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਡਿਜਿਟ ਹੈ 10 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 10 ਕੈਂਸਲ ਇਟ ਮੀਨਸ 368 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੰਪਲ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗਿਵਨਾ 153.7 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 10 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 100 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 53 ਪੁਆਇੰਟ ਹਟਾਵਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪੁਆਇੰਟ ਬਾਅਦ 1 ਡਿਜਿਟ ਹੈ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋ 10 ਨਾਲ 10 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਨਸਰ 1537 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਫੋਰਥ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਵਨਾ 168.07 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 10 ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਬਾਅਦ 2 ਡਿਜਿਟ ਆ ਗਈ ਤੇ ਮੀਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡੈਸੀਮਲ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 1 ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋਸ ਆ ਜਾਣਗੇ 2 ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ 100 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 10 1 0 ਨਾਲ 1 0 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 10 ਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਡੈਸੀਮਲ ਫਾਰਮ ਚ ਰਾਈਟ ਕਰਾਂਗੇ ਮੀਨਸ ਪੁਆਇੰਟ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਤੇ 2 ਡਿਜਿਟ ਛੱਡ ਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਹੁਣ ਸਾਡਾ 1 ਡਿਜਿਟ ਛੱਡ ਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਊਗਾ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 168.0.7 आंसर ठीक है जी फाइंड आउट करना सी अपन उस तो बाद हैगा अपने कोले नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट ठीक है जी फिफ्थ पार्ट दे विच देखो की कह रहे हैं फिफ्थ पार्ट दे विच सानू देता 31.1 मल्टीप्लाई 100 ठीक है जी पॉइंट हटावांगे 31 311 पॉइंट बाद 1 डिजिट है 10 आ जाएगा मल्टीप्लाई 100 ठीक है जी 10 ਨਾਲ 10 कैंसिल हो गई हुन 311 ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜੂਗੀ 10 ਨਾਲ which means ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 3110 ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਨੈਕਸਟ 6th ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਤਾ 156.1 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 100 ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੀ 100 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ 156.1 ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਡਿਜਿਟ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 10 ਆ ਜਾਊਗਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 100 0 ਨਾਲ 0 ਕੈਂਸਲ 10 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 1561 ठीक है जी 0 आ जाएगी ना ठीक है बिल्कुल इजी ने बिल्कुल सिंपल ने ठीक है जी उस तो है अपने को नेक्स्ट पार्ट देखो 6th कितना सी हुन अपने को 7th पार्ट आ गया 7th पार्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾ 3.62 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 100 ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ 2 ਡਿਜਿਟ ਨੇ ਇਟ ਮੀਨਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਜ਼ੀਰੋਸ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਵੀ 100 ਬਣ ਗਿਆ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 100 ਨਾਲ 100 ਕੈਂਸਲ 362 ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ 8th ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ 43.07 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ 100 ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਾਲ ਦੀ ਸਮ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 4307 ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ 2 ਜ਼ੀਰੋਸ ਨੇ 100 ਆ ਜਾਊਗਾ 2 ਡਿਜਿਟ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਡਿਜਿਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਜ਼ੀਰੋਸ ਲਗਾਉਣੇ ਨੇ मल्टीप्लाई 100 10 100 ਨਾਲ 100 कैंसिल अपने को किया गया 4307 ठीक है जी 4307 अपने को आंसर आ गया अपने 8th पार्ट का ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ 9th ਪਾਰਟ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 9th ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕੀ ਬਣਾ 9th ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ 0.5 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 10 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹਟਾ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ 1 ਡਿਜਿਟ ਹੈ 10 ਆ ਜੂਗੀ 10 10 ਗਿਆ ਹਰਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੱਲਾ 5 ਤਾਂ 5 ਸਾਡਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਨਸਰ 10th ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 0.08 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 10 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹਟਾਵਾਂਗੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਡਿਜਿਟ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 100 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 10 10 ਨਾਲ 10 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਬਚਿਆ 8/10 ਤੈਨੂੰ ਅਗੇਨ ਆਪਾਂ ਡੈਸੀਮਲ ਫਾਰਮ ਚ ਰਾਈਟ ਕਰਨਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖੋ 1 0 ਹੈ ਤਾਂ ਮੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਡਿਜਿਟ ਛੱਡ ਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲਗਾਵਾਂਗੇ 8 ਹੈਗਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਨਿੱਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ 0 ਲੱਗ ਜੂਗੀ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਿੰਪਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 10th ਪਾਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ 11th ਪਾਰਟ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ
11th पार्ट ਦੇ ਵਿੱਚ देखो सानू की कहता कहते 0.9 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ 100 ਨਾਲ कर दिने की होगा 9.1 डिजिट है 10 आ गया मल्टीप्लाई 100 1 0 ना 1 0 कैंसिल होगी अपने को की बचा 9 इधर है 10 9 10 ना मल्टीप्लाई करेंगे 90 आंसर आ गया ठीक है जी। उस बाद है अपने को लास्ट 12th पार्ट विच कहता कहते 0.03 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋ 1000 ਨਾਲ 1000 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ देखो की होगा 0.2 डिजिट ने ठीक है जी। इट मींस कि अगर ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੌਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 1000 ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣੀ ਹੈ 2 zeros ਦੇ ਨਾਲ 2 zeros ਛੁੱਟ ਗਈਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 3 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 10 3 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 10 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਹੈ 30 ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ 3rd ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ 4th ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ। हाँ जी स्टूडेंट अगे अपने को है नेक्स्ट 4th क्वेश्चन देखो की कह रहे हैं कहते यार टू व्हीलर कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 55.3 किलोमीटर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल कहते एक टू व्हीलर है ठीक है जी दो पहिया वाला कोई जिवें आपां कह लईए बाइक ठीक है जी वो डिस्टेंस ट्रैवल करती है 1 लीटर पेट्रोल दे नाल 55.3 किलोमीटर ठीक है जी। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 लीटर्स ऑफ पेट्रोल कहते वो 10 लीटर पेट्रोल नाल कितनी डिस्टेंस जिहड़ी है वो कवर करूगी ठीक है जी। तो फिर जिन्नी साढ़े को 1 लीटर की कॉस्ट है असं इनू कितना मल्टीप्लाई कर देंगे 10 लीटर में मीनस की होगा डिस्टेंस कवर्ड वाया टू व्हीलर इन 1 लीटर पेट्रोल 1 लीटर पेट्रोल नाल कितनी डिस्टेंस कवर करदा 55.3 किलोमीटर तो 10 जेड़ा हैगा 10 लीटर नाल कितनी डिस्टेंस कवर करूगा तो ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ 55.3 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ 10 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਊਗਾ 553 किलोमीटर ठीक है जी। क्योंकि इत्थे देखो ਅਸੀਂ पॉइंट हटावांगे नीचे 10 लग जाऊगा 10 ਨਾਲ 10 कैंसिल हो जाऊगा पिछले क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਨਾ पॉइंट बाद 1 डिजिट है पॉइंट हटा के नीचे साडा 10 लग गया 10 ਨਾਲ 10 से कैंसिल हो गया अपने को सिर्फ की रह गया 553 किलोमीटर तो कितनी डिस्टेंस करूगा कवर ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 10 लीटर पेट्रोल ਦੇ ਵਿੱਚ 553 किलोमीटर ठीक है जी। इसी साडा 4th क्वेश्चन ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ नेक्स्ट 5th क्वेश्चन। हाँ जी स्टूडेंट अगे अपने को हैगा नेक्स्ट 5th क्वेश्चन देखो 5th क्वेश्चन च कहता कहंदे फाइंड ठीक है जी। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਨੰਬਰ ਡੈਸੀਮਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है ठीक है जी मल्टीप्लाई फाइंड करनी है। देखो किवें करांगे स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट ठीक है जी। फर्स्ट पार्ट हैगा 2.5 मल्टीप्लाई 0.3 अगर मैं इन्हां दोनों ਨੂੰ ਡੈਸੀਮਲ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਆਊਗੀ 25/10 पॉइंट बाद 1 डिजिट है इट मींस 10 आ जाएगा। सिमिलरली इत्थे मेरे को क्या आ जाएगा 3/10 दोनों की मल्टीप्लाई कर ठीक है जी। न्यूमिनेटर ਨੂੰ न्यूमिनेटर ਨਾਲ कर देंगे डिनोमिनेटर ਨੂੰ डिनोमिनेटर ਨਾਲ कर देंगे 25 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करेंगे अपने को 75 आ गया ओवर ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਨੂੰ 10 ਨਾਲ ਕੀਤਾ 100 ਉਹ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 zeros ਆ ਗਈਆਂ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ डिनोमिनेटर ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡੈਸੀਮਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆਊਗਾ ਇਟ ਮੀਨਸ 2 0 ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਛੱਡ ਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲਗਾਉਣਾ ਠੀਕ ਹੈ 2 ਡਿजिट ਛੱਡ ਕੇ 2 डिजिट हो गया अपने को 7 ਤੇ 5 ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ 0 ਆਨਸਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋ ਸੀਗੀਆਂ 2 ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਲਗਾਉਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 2 डिजिट ਛੱਡ ਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ 0.1 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 51.7 ਇਹਦੀ ਵੀ ਡੈਸੀਮਲ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 1/10 ਆ ਜਾਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਊਗਾ 517/10 दोनों ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ 517 10 ਨੂੰ 10 ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ 100 2 डिजिट ਛੱਡ ਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲਗਾ ਲਓ ਲਾਸਟ ਤੋਂ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 1.57 ਇਹ ਆਨਸਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੋਲਵ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਰੀ ਥਰਡ ਸੈਕਿੰਡ ਅਸੀਂ ਨੇ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਥਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ 0.2 मल्टीप्लाई करने हैं 316.8 ਨਾਲ पॉइंट हटा लो 2/10 मल्टीप्लाई 3168 बन गया अपने को इतने भी 10 हम 300 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 2 ਨਾਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋਊਗਾ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤੀ 16 1 कैरी 12 13 1 कैरी 2 3 6 10 ਨੂੰ 10 ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ 100 ਆ ਗਿਆ 2 डिजिट ਛੱਡ ਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲਗਾ ਦੋ ठीक है जी। बिल्कुल सिंपल इजी जे क्वेश्चन है। इस बार देखो अपने को है नैक्सट फोर्थ पार्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ कहते 1.3 मल्टीप्लाई 3.1 ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ देखो 1.3 ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹਟਾਵਾਂਗੇ
13/10 बन जाएगा। ये अपने को 31/10 बन जाएगा। हम असं 30 ਨੂੰ 31 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਦੇਖੋ 3 1 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 9 1 302 203 आ गया ओवर 10 से 10 ना मल्टीप्लाई करके 100 बन जाएगा। 2 डिजिट छड़ के पॉइंट लाना है आप अपना तो आंसर क्या होगा 2.03 आंसर। ठीक है जी। इस तो आएगा अपने को नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट देखो की कहता सानू फिफ्थ पार्ट दे विच 0.5 मल्टीप्लाई 0.05 ਇਹਦਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਊਗਾ 5/10। ठीक है जी। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਡਿਜਿਟ ਨੇ ਮੀਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆਊਗਾ ਫਿਰ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ 100। ठीक है जी। ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋ 5 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 25 10 ਨੂੰ 100 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 1000 ਆ ਗਿਆ। 3 डिजिट ਸਾਡੇ ਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲਗਾਉਣਾ क्योंकि ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਨੇ 3 ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ देखो 2 डिजिट तो हैगे ने 1 डिजिट होर चाहिए तो असं पॉइंट लगा लेंगे क्योंकि अगे वाली जी जीरो होंगी कोई वैल्यू नहीं होंगी लगाओ चाहे ना तो असं इतने जीरो लगा लें। ठीक है जी। इतने पॉइंट लगा देंगे 3 डिजिट छड़ के चाहिए सी ना जीरो ज़्यादा आंसर बन जाएगा। ठीक है जी। इस तो आएगा नैक्सट साढ़े को सिक्स्थ पार्ट देखो सानू की कहता कहते 11.2 मल्टीप्लाई 0.15 मल्टीप्लाई करो। ठीक है जी। पहला असी फ्रैक्शन दे विच राइट करांगे 11 112/10 मल्टीप्लाई 15/10 सॉरी 15/100 पॉइंट आ 2 डिजिट ने हुण असी मल्टीप्लाई करनी है 112 नु 15 नाल देखो की रिजल्ट आऊगा 10 5 6 एंड 5 मल्टीप्लाई 211 0 8 6 1 की आ गया अपने को 1680 ओवर दे विच 10 ਨੂੰ 100 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 1000 इट मींस की करना से 3 डिजिट छड़ के पॉइंट लगाना। ठीक है जी। लास्ट 3 डिजिट छड्डने हैं तो की आ जाएगा 1.680 अपना आंसर आ गया। ठीक है जी। हुण देखो आपां कुछ पार्ट तुसीं डिस्कस कर लियो मैं तुहानूं 9th करवा देनी है 10th पार्ट करवा देनी है जिहड़े रह गए तुसीं खुद कर लियो बहुत ईजी ने सेम इक्को ही वे नाल। ठीक है जी। ये भी मैं सेम इसे वे नाल ही करने हैं देखो 101.01 मल्टीप्लाई करनी है 0.01 नाल देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा अपने को 101.01 ओवर 100 पॉइंट 2 डिजिट ने इतने भी पॉइंट तो बाद अपने को 2 डिजिट ने 100 आ जाएगा। ठीक है जी। मल्टीप्लाई करेंगे 1 ऐसे ही रह जाएगा 10101। ठीक है जी। इतने अपने को 10,000 आ जाएगा। हुण असीं 4 डिजिट छड्ड के पॉइंट लगा लेने क्योंकि साडे कोल 4 जीरोस ने। ठीक है जी। 1 2 3 4 इट मीन साडा पॉइंट आ जाएगा 1.0101 आंसर। ठीक है जी। हम आप अपना लास्ट पार्ट चेक कर लेने 10th पार्ट एज इट इज है देखो अपने 9th पार्ट नाल 10th पार्ट दे विच की कहता 100.01 मल्टीप्लाई 1.1 पहले तो पॉइंट हटा लेने आप। ठीक है जी। क्या होगा 100.01 ओवर 100 आ जाएगा पॉइंट 2 डिजिट ने इतने अपने को 10 आ जाएगा। ठीक है जी। हम आप 11 ना मल्टीप्लाई करनी है 11 ना मल्टीप्लाई करो देखो 10001 मल्टीप्लाई 10001 या जो 110011। ठीक है जी। की आएगा अपने को रिजल्ट देखो 11 ना मल्टीप्लाई करने तो बाद 110011। ठीक है। अपॉन दे विच क्या होगा 1000 100 ਨੂੰ 10 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 1000 आ गया 3 zeros आ गए मींस आप लास्ट तो 3 डिजिट छड्डने फिर पॉइंट लगाना 3 डिजिट अपने को ਇੱਥੇ हो गई 110.0 ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਜ਼ ਇਟ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ 2 ਪਾਰਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਛੱਡੇ ਨੇ ਖੁਦ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆਪਣੀ ਨੈਕਸਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤੇ 2.7। हाँ जी स्टूडेंट के अपने को एक्सरसाइज 2.7 का फर्स्ट सम है। देखो फर्स्ट सम ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ फाइंड। ठीक है जी। ਸਾਨੂੰ ਡੈਸੀਮਲ ਨੰਬਰਸ ਦਿੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਵਾਈਡ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ठीक है जी। देखो ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਫਰਸਟ ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 0.4 ਡਿਵਾਈਡ 2 ਸੀ 0.4 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ ਲਈ अगर मैं जो मेरे को डेसीमल नंबर है उन्होंने फ्रैक्शन चेंज करता हूँ। ठीक है जी। डिवाइड के साइन में मल्टीप्लाई दे चेंज करता हूँ। देखो किमें 4 मेरे को इतने पॉइंट तो बाद 1 डिजिट है इट मीनस मेरा फ्रैक्शन की बन जूगी 1/10 क्योंकि पॉइंट तो बाद जिन्ने भी डिजिट होंगे ने अपॉन दे विच 1 नाल उन्नी जीरोज लग जाती होंगे। ठीक है जी। हुण डिवाइड इनू लिख लीए 2/1 अपॉन दे विच कुछ भी नहीं अपने को 1 लगा सकते हैं
ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਪਿੱਛੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਵਾਈਡ ਦਾ ਸਾਈਨ ਆ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦੇ ਸਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨੰਬਰ ਉਹਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਐਂਡ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ 4/10 ਤਾਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਹੂਗਾ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦਾ ਸਾਈਨ ਬਣ ਗਿਆ 2/1 ਹੈ, ਇਹਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ 1/2 ਉਲਟਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 2 4 ਤੇ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਰਿਹਾ 2 ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ 2/10 ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੀ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ 0 ਹੈ ਮੀਨਸ ਲਾਸਟ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜਿਟ ਛੱਡ ਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲਗਾਉਣਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 0.2। ਪਿੱਛੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਿਵੇਂ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 0.35 ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 5 ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ 35 ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਡਿਜਿਟ ਨੇ, ਇਟ ਮੀਨਸ 1 ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਜ਼ੀਰੋਸ ਆ ਜਾਣਗੇ 100 ਬਣ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ 1 ਲਗਾ ਲਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਚ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ 1/5 ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੈਂਸਲ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ 5 ਦੇ ਟੇਬਲ 35 7 ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 7/100। ਪਰ ਇੱਥੇ 100 ਹੈ 2 ਜ਼ੀਰੋਸ ਨੇ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਲਾਸਟ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 2 ਡਿਜਿਟ ਛੱਡ ਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲਗਾਉਣਾ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 7 ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ 0 ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਗਾ ਲਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 0.07। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2.48 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਸੀ 4 ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਵੇਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 248 ਓਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਡਿਜਿਟ ਨੇ, ਇਟ ਮੀਨਸ 1 ਨਾਲ 2 ਜ਼ੀਰੋਸ ਆ ਜਾਣਗੇ 100 ਹੋ ਗਿਆ। ਡਿਵਾਈਡ ਦੇ ਸਾਈਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਚ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ 1/4। ਹੁਣ 1/4 ਜਿਹੜਾ 4 ਹੈਗਾ ਉਹ 248 ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ 62। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 62 ਮੀਨਸ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 62/100। 62 ਨੂੰ ਮੈਂ ਡੈਸੀਮਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੂੰਗੀ, ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਡਿਜਿਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ 2, ਤਾਂ ਮੈਂ 2 ਡਿਜਿਟ ਲਗਾ ਦੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 0.62 ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਨਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇਖ ਲੈਣੇ। ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਗਿਵਨ ਫੋਰਥ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 65.4 ਡਿਵਾਈਡ 6 ਤੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 654 ਅਪੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਡਿਜਿਟ ਹੈ 10 ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ 1/6 ਜੇ 6/1 ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ 1/6 ਕਰ ਡਿਵਾਈਡ ਦੇ ਸਾਈਨ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ ਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੈਂਸਲ ਕਰੋ, ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 109 ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ 109/10 1 0 ਹੈ ਨਾ 10 ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਲਾਸਟ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 1 ਡਿਜਿਟ ਛੱਡ ਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲਗਾਵਾਂਗੇ 10.9 ਸਾਡਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਨਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਵੇਂ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫਿਫਥ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 651.2 ਡਿਵਾਈਡ 4 ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਡਿਜਿਟ ਇਟ ਮੀਨਸ ਅਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਆਊਗਾ, ਸੌਰੀ 10 ਆਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ 4/1 ਇਟ ਮੀਨਸ 1/4 ਬਣੂਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 6512 4 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ, 4 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ 4 2 ਰਿਮਾਈਂਡਰ 5। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 24 1 1 ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ 2 ਤੇ ਜਾਊਗਾ 8 ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਆ ਗਿਆ 3 2। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ 1628/10 4 ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਅਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਪਿਆ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਡਿਜਿਟ ਛੱਡ ਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲਗਾਉਣਾ 1 ਡਿਜਿਟ 162.8 ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਬਾਕੀ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 6th ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ 14.49 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ 14.49 ਡਿਵਾਈਡ 7। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 6th ਪਾਰਟ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ 2 ਪਾਰਟ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ 14 49 ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਡਿਜਿਟ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 100 1 ਨਾਲ 2 ਜ਼ੀਰੋਸ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 1/7 ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ 7 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ 1449 ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 207। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਮੀਨਸ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 207 ਓਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜ਼ੀਰੋਸ ਪਈਆਂ ਨੇ,
इट मीन ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਤੋਂ 2 ਡਿਜਿਟ ਛੱਡ ਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲਗਾਉਣਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ 2.07। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਲਾਸਟ 2 ਪਾर्ट भी एज इट इज ने खुद ट्राई कर लियो। बचते हैं अपने नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ਨੈਕਸਟ ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ। ਦੇਖੋ ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਡੈਸੀਮਲ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਨੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਦਾ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ 4.8 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ 10 ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਲਾ ਮੈਥਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹਟਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੁਆਇੰਟ ਹਟਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆਊਗਾ 48/10, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਡਿਜਿਟ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਵਾਈਡ ਦਾ ਸਾਈਨ ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ 1/10। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹੀ ਬਣਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 48 ਨੂੰ ਤਾਂ 1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤੀ ਐਂਡ 10 ਨੂੰ 10 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 100 ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 10 ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 100 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ 48 ਨਾਲ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, 1 ਨਾਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਨੇ ਡਿਜਿਟ ਲਾਸਟ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਕਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਡੈਸੀਮਲ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2 ਜ਼ੀਰੋਸ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਡੈਸੀਮਲ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ 48, 2 ਡਿਜਿਟ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 0.48। ਸਾਰੇ ਸਮ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। देखो सेकंड पार्ट हैगा 52.5 डिवाइड 10, इत्थे भी ਆਪਾਂ डेसिमल फॉर्म हटावांगे तो की आ जाएगा 525 डिवाइड पॉइंट तो बाद 1 डिजिट है, इट मींस नीचे साडा की होगा 10 मल्टीप्लाई 10 ओवर 1 है। ठीक है जी, ਅਸੀਂ ਨੂੰ 1/10 ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋਗਾ 525 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ 525 ਐਂਡ 10 ਨੂੰ 10 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ 100 ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ 2 ਡਿਜਿਟ ਉਹ ਵੀ ਲਾਸਟ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ 5 ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡਾ 25। ਦੇਖੋ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਡਿਜਿਟ ਹੋ ਗਏ, ਅਪੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਸੀਗਾ, 3 ਜ਼ੀਰੋਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਥਰਡ। ਦੇਖੋ ਥਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਤਾ 0.7 ਡਿਵਾਈਡ 10। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ, ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਡਿਜਿਟ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 7/10 ਆ ਗਿਆ ਮਲਟੀਪਲਾਈ। ठीक है जी, रेसिप्रोकल करांगे, कुछ भी ना होवे तो अपाउंड दे विच 1 हुंदा। ठीक है जी, तो ਅਸੀਂ ਦਾ ਉਲਟਾ ਕਰਾਂਗੇ 1/10 ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 7/10 ਨੂੰ 10 ਨਾਲ 100। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋਸ ਨੇ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਲਾਸਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਡਿਜਿਟ ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 2, ਬਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਨਿਊਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਡਿਜਿਟ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ 1 ਡਿਜਿਟ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ 0 ਲਗਾ ਲਾਂਗੇ 0.0 ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ आंसर। ठीक है जी, उस तो बाद हैगा अपने को नेक्स्ट फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट दे विच देता 33.1 डिवाइड 10। ठीक है जी, पॉइंट हटा लांगे पहला अपना डेसिमल हटावांगे 331 बन जाऊगा ओवर दे विच 10 डिवाइड 10। ठीक है जी, डिवाइड नु मल्टीप्लाई दे विच चेंज कर लो, मल्टीप्लाई दे विच चेंज करांगे 1/10 आ जाऊगा। ठीक है जी, मल्टीप्लाई करो हुन 331 ओवर 100, 2 डिजिट छड़ के पॉइंट लगावांगे 331 ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 3.31। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਫੋਰਥ ਪਾਰਟ ਦਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫਿਫਥ ਪਾਰਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਫਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ 272.23 ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵਾਈਡ ਆ ਗਿਆ 10। ਹੁਣ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ 2 ਡਿਜਿਟ ਨੇ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਅਪਾਉਣ ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣੂਗਾ 100। 1 ਨਾਲ 2 ਜ਼ੀਰੋਸ ਆਉਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਡੈਸੀਮਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਡਿਜਿਟ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ 100। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੀ ਡੈਸੀਮਲ ਫਾਰਮ ਹਟਾ ਲਾਂਗੇ 1/10 ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਦੇਖੋ 27223। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 100 ਨੂੰ 10 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 1000। ਇਟ ਮੀਨਸ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਜ਼ੀਰੋਸ ਆ ਗਏ, ਲਾਸਟ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਛੱਡਣੇ ਨੇ 3 तो क्या होगा अपने को 27.223 साडा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, लास्ट तो 3 डिजिट छड्डने सी क्योंकि साडे कोल 3 जीरो सी डिनोमिनेटर दे विच तो लास्ट तो 3 डिजिट किहड़े हो गए 223। ठीक है जी, नेक्स्ट आएगा साडे कोल सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट दे विच देखो की कहा कहंदे तुसी 0.56 ਨੂੰ डिवाइड करो 10 ਨਾਲ। ठीक है जी, वही पहला वांगू पहला सी दी डेसिमल फॉर्म हटावांगे पॉइंट तो बाद 2 डिजिट ने इट
इट मीन साडे कोल की आ जाऊगा 1 नाल 2 जीरोस की बन गया साडा 100। हुण डिवाइड नूं असीं चेंज करता मल्टीप्लाई दे विच, इट मीन साडा रेसिप्रोकल होके नंबर की आ जाऊगा 1/10। 10/1 सी ना, इट मीन ना होवे तां आप अपने कोल 1 लगा सकते हैं। तो फिर की आ जाऊगा साडे कोले 56/1000। इट मीन 3 डिजिट छड्ड के पॉइंट लाउणा है, ठीक है जी। 3 जीरोस ने, 2 डिजिट तो अपने कोल हैगे ने, एक नहीं ना हैगा तो असीं अपने कोल 0 लगा लांगे ते पॉइंट लग जाऊगा। तो साडा आंसर की आ जाऊगा 0.056। देखो लास्ट पार्ट हैगा अपने कोले 6th पार्ट। 6th पार्ट दे विच कहता सानू 3.97 नूं डिवाइड करो 10 तो की बन जाएगा 397/100 क्योंकि पॉइंट तो बाद 2 जीरोस ने, ठीक है जी। इनू असीं चेंज करांगे मल्टीप्लाई दे विच तो रेसिप्रोकल होके की बन जाऊगा 1/10। मल्टीप्लाई करो 397, 100 नूं 10 नाल मल्टीप्लाई करांगे 1000 आ जाऊगा, ठीक है जी। हुण 3 डिजिट छड्ड के पॉइंट लगाना, 3 डिजिट साडे कोल हैगे ने, कोई जीरो लगाउण दी लोड़ नहीं, ठीक है जी। 397 इत्थे पॉइंट लगा दांगे, अगे की लग जूगी साडी, ठीक है जी। इस गया साडा सैकंड क्वेश्चन। हुण आपां चलदे हां अपने नैक्सट थर्ड क्वेश्चन। हाँ जी स्टूडेंट अगे अपने कोल हैगा नैक्सट थर्ड क्वेश्चन। देखो थर्ड क्वेश्चन दे विच भी असीं की करना है, कहंदे फाइंड अपने डेसिमल नंबर दी डिवाइड ही फाइंड करनी है। देखो पहला असीं 10 नाल डिवाइड कीता सी, हुण सानू 100 कीता, ठीक है जी। करना एज इट इज आपां वो भी रूल फॉलो करना अपना जो पहला आपां लास्ट सैकंड क्वेश्चन दे विच करके हटे हां। देखो सानू की गिवन है 2.7 डिवाइड करनी है असीं इहनूं 100 नाल, ठीक है जी। पहला असीं अपनी डेसिमल फॉर्म नूं हटावांगे, फ्रैक्शन फॉर्म दे विच लेके आवांगे। देखो 27 पॉइंट तो बाद 1 डिजिट है 10 आ गया, ठीक है जी। हुण असीं करना है डिवाइड दे साइन नूं चेंज मल्टीप्लाई चेंज करोगे अपने कोल की आ जाएगा 1/100, ठीक है। हुण असीं मल्टीप्लाई करांगे न्यूमिनेटर नूं न्यूमिनेटर नाल, डिनोमिनेटर नूं डिनोमिनेटर नाल। 27 नूं 1 नाल मल्टीप्लाई करोगे एज इट इज आ गया 27 आ गया, ठीक है जी। 10 नूं मल्टीप्लाई करांगे असीं 100 नाल की बन गया साडे कोले 1000। हुण देखो डेसिमल फॉर्म की होगी कि साडे कोले जिन्ने भी डिनोमिनेटर दे विच 1 नाल जीरोस होणगीਆਂ उन्ने डिजिट छड्ड के असीं पॉइंट लगाउणा हुंदा है। देखो साडे कोले जिहड़े डिजिट ने वो सिर्फ 2 ने, बट सानू 3 डिजिट चाहिए ने, ठीक है जी। असीं 0 लगा दांगे अगे 3 बन गए 0.0 की आ जाऊगा साडा आंसर, ठीक है जी। असीं फर्स्ट पार्ट सैकंड पार्ट चेक कर लैने। सैकंड दे विच दित्ता सानू 0.3 डिवाइड करना आपां इहनूं 100 तो साडे कोले फ्रैक्शन फॉर्म आऊगी 1/10 पॉइंट तो बाद 1 डिजिट है एंड डिवाइड दा साइन मल्टीप्लाई चेंज हो गया तो 100/1 दा रेसिप्रोकल हो जाऊगा 1/100 तो की रिजल्ट आया अपने 3/10 नूं 100 नाल मल्टीप्लाई करांगे 1000। देखो हुण साडे कोले सिर्फ डिजिट 3 आ, सानू कितने डिजिट चाहिए ने 3 डिजिट लास्ट ते, ठीक है जी। असीं 2 जीरोस लगा लांगे इत्थे पॉइंट क्योंकि असीं 3 डिजिट छड्ड के लास्ट ते पॉइंट लगाउणा क्योंकि साडे कोले डिनोमिनेटर दे विच कितने जीरोस ने 3 जीरोस ने। इसका नेक्स्ट पार्ट देखो थर्ड पार्ट। थर्ड दे विच गिवन है सानू 0.78 डिवाइड करना है असीं इहनूं 100। पहला असीं डेसिमल फॉर्म नूं फ्रैक्शन फॉर्म दे विच राइट करांगे, पॉइंट तो बाद 2 डिजिट ने तो साडे कोले 1 दे नाल 2 जीरोस आ जाणगीਆਂ, ठीक है जी। डिवाइड नूं मल्टीप्लाई च चेंज करता 1/100, ठीक है जी। हुण 100 नूं असीं 100 नाल मल्टीप्लाई करांगे अपने कोल की आ गया 10000, ठीक है जी। इट मीन असीं की करना हुण लास्ट तो 4 डिजिट छड्ड के पॉइंट लगाउणा, 2 डिजिट साडे कोल गिवन ने 2 असीं जीरोस लगा लांगे इत्थे पॉइंट लग जाऊगा, ठीक है। क्योंकि ये वाली जीरोस का कोई मतलब ही नहीं ना हुंदा, अगे वालियां दा कोई मतलब नहीं हुंदा। देखो उस तो बाद अपने कोल हैगा नेक्स्ट फोर्थ पार्ट दे विच 432.6 डिवाइड 100 तो 432.6 पॉइंट बाद 1 डिजिट है 10 आ जाऊगा, ठीक है जी। इत्थे अपने कोले 1/100 बन जाऊगा तो क्लियर हो गया सारे नूं, ठीक है जी। 4326 ओवर दे विच आ गया अपने कोले 1000। 3 जीरोस ने, इट मींस लास्ट तो 3 डिजिट छड्डांगे एंड फिर अपना पॉइंट लगाओ, ठीक है साडा आंसर, ठीक है जी। इसी साडा फोर्थ पार्ट। हुण आपां अपना नेक्स्ट फिफ्थ एंड सिक्स्थ पार्ट चेक कर लेने हैं। देखो फिफ्थ पार्ट दे विच कह रहे ने कहंदे 23.6 नूं डिवाइड करो 100 नाल तो क्या होगा। देखो इत्थे ही स्टार्ट कर देने आपां, पॉइंट तो बाद 1 डिजिट है, ठीक है जी। 10 आ जाऊगा मल्टीप्लाई 100/1 है 1/100
ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ 236 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਂਡ 10 ਨੂੰ 100 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 1000 ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜਿਟ ਦੇ ਡੈਸੀਮਲ ਲਗਾਉਣਾ ਸੀ ਨੇ 3 ਡਿਜਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਲਾਸਟ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਡਿਜਿਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ 3 ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਹੈਗੇ ਗਿਵਨ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ 0 ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਹੈਗਾ ਲਾਸਟ 6th ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ 98.53 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ 100 ਦੇਖੋ ਡੈਸੀਮਲ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਡਿਜਿਟ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 1 ਨਾਲ 2 ਜ਼ੀਰੋਸ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ठीक है हो रेसिप्रोकल 1/100 9853 एंड 100 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 100 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ 10000 ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 1 ਨਾਲ 4 ਜ਼ੀਰੋਸ ਨੇ ਇਟ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ 4 ਡਿਜਿਟ ਛੱਡ ਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲਗਾਉਣਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਿਊਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 4 ਡਿਜਿਟ ਨੇ 4 ਡਿਜਿਟ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ 0 ਆ ਜਾਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 3 ना पता चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन ते फोर्थ क्वेश्चन हाँ जी स्टूडेंट अगे अपने को हैगा नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखो फोर्थ क्वेश्चन कह रहे हैं कहते फाइंड पहला सीगे जो भी साडे कोले डेसिमल नंबर सीगे पहला ਅਸੀਂ 10 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਫਿਰ 100 ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ कहता ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 1000 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ ਦੇਖੋ ਰੂਲ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਗਿਵਨ ਫਸਟ ਪਾਰਟ 7.9 ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ 1000 ਨਾਲ which means पहला ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡੈਸੀਮਲ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਕਰਨਾ ਹੈ 10 ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਈਨ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਚ ਚੇਂਜ ਡਿਵਾਈਡ ਦਾ ਸਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ 1/1000 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 79/10000 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਜ਼ੀਰੋਸ ਨੇ ਇਟ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ लास्ट तो 4 डिजिट छड़ के पॉइंट लगाना 2 डिजिट गिवन है 2 जीरोस लगा लांगे तो ये सारा क्या आएगा आंसर ठीक है जी फर्स्ट पार्ट सिमिलरली इसी सेकंड पार्ट चेक कर लेने 26.3 डिवाइड 1000 तो ये बन जाएगा अपने को 26 263 पॉइंट तो बाद 1 डिजिट है 10 आ गया मल्टीप्लाई ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੈਸਿਪਰੋਕਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਨੰਬਰ ਦਾ देखो मल्टीप्लाई करके किया गया 263 ठीक है जी मल्टीप्लाई करांगे आपस ਦੇ ਵਿੱਚ तो ये साडे कोले 10000 हो गया ठीक है जी इट मींस 1 ਨਾਲ 4 ਜ਼ੀਰੋਸ ਆ ਗਏ 4 ਡਿਜਿਟ ਛੱਡ ਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲਗਾਉਣਾ 263 3 ਡਿਜਿਟ ਗਿਵਨ ਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾ ਦਾਂਗੇ 0.1 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 0.0 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਲਾਸਟ ਸੌਰੀ थर्ड पार्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 38.53 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ 1000 ਨਾਲ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਡਿਜਿਟ ਨੇ ਤੇ ਮੀਨਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਫਿਰ 100 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 1 ਨਾਲ 2 ਜ਼ੀਰੋਸ ਆ ਜਾਣਗੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਡਿਵਾਈਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 1000 ਤੋਂ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਚ ਚੱਲ ਜੂਗਾ 3853 ਅਸੀਂ 100 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਆ 1000 ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਨਾਲ 5 ਜ਼ੀਰੋਸ ਮੀਨਸ 1 ਲੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 5 ਡਿਜਿਟ ਛੱਡ ਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲਗਾਉਣਾ 4 ਡਿਜਿਟ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਲੱਗ ਜੂਗੀ 0.0 ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਜੋ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਲਏ ਇਸ ਵਾਰ ਹੈਗਾ ਫੋਰਥ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ 128.9 ਨੂੰ 1000 ठीक है जी पहले ਅਸੀਂ पॉइंट हटावांगे पहला की तरह ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 128.9 ਦਾ 10 हो जाएगा क्योंकि पॉइंट तो बाद 1 डिजिट है 1000 हो गया मल्टीप्लाई करांगे ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 10000 ठीक है जी ਹੁਣ ਅਸੀਂ 4 डिजिट ਛੱਡ ਕੇ पॉइंट ਲਗਾਉਣਾ आंसर ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 1289 ठीक है तो साਡਾ आंसर बन गया ਉਸ ਤੋਂ ਆਏਗਾ ਲਾਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 5th ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗਿਵਨ ਹੈ ਦੇਖੋ 0.5 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਸੀ 1000 ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆਊਗਾ ਦੇਖੋ 0.5 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੈਸੀਮਲ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਕਰਾਂਗੇ 5/10 ਹੋ ਜੂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦਾ ਵੀ ਰੈਸਿਪਰੋਕਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਵਾਈਡ ਦਾ ਸਾਈਨ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਆਂ ਤਾਂ ਰੈਸਿਪਰੋਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ 5/10000 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 डिजिट ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਗਿਵਨ ਹੈ 1 ਤਾਂ ਅਸੀਂ 3 ਜ਼ੀਰੋਸ ਲਗਾ ਲਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਗ ਜੂਗਾ
इट मीन्स आंसर क्या आ जाएगा 0.005। इस साडा क्वेश्चन नंबर 4। हम आप चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फिफ्थ क्वेश्चन। हाँ जी स्टूडेंट अगे अपने को है नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन। देखो फिफ्थ क्वेश्चन की करनी कहते फाइंड, ठीक है जी। आप फाइंड आउट करना है जो दो साडे कोले जिहड़े है नंबर दिते हुए उन्होंने आप आपस दे विच डिवाइड करना है। डेसिमल नंबर पहला भी आप करके गए सेम एज इट इज, असी वही रूल जिहड़ा है अपना पहला वाला फॉलो करना है। देखो पहला असी की करना है जो भी साडे कोले डेसिमल नंबर उन्होंने फ्रैक्शन दे विच राइट करना है। हुण 3.5 पॉइंट तो बाद 1 डिजिट इट मीन्स की हो जाएगा है अपने कोले 35/10 डिवाइड दे साइन इस तो बाद असी मल्टीप्लाई चेंज करते हुंदे हां तां कि अजकल साडे कोले 7 मल्टीप्लाई जो साडे कोल राइट साइड ते नंबर हुंदा ओहदा रेसिप्रोकल हो जांदा है 10/35 आ जाएगा। कैंसल करो 7 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 35 ਤੇ ਕੈਨਸਲ ਕਰਾਂਗੇ 5 ਆ ਗਿਆ ਐਂਡ 5 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਨਸਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 10 ਨਾਲ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2। ਇੰਨੀ ਸੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਆਨਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ। ਸੈਕੰਡ ਵੀ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਆ 36 ਡਿਵਾਈਡ 0.2 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੈਸੀਮਲ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ फ्रैक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਕਰਾਂਗੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਡਿਜਿਟ ਹੈ 2/10 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਆ ਡਿਵਾਈਡ ਦੇ ਸਾਈਨ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਰੈਸਿਪਰੋਕਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 2/10 ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 10/2 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੈਂਸਲ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ 18 ਆ ਗਿਆ 2 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 36 ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ 18। ਹੁਣ 18 ਨੂੰ 10 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊ 180 ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਥਰਡ ਪਾਰਟ। देखो थर्ड पार्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ 3.25 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ 0.5। ਦੋਨੋਂ ਨੰਬਰ ਡੈਸੀਮਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 325/100 ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਡਿਜਿਟ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਡਿਜਿਟ ਹੈ ਇਟ ਮੀਨਸ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵਾਈਡ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦੇ ਸਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ तो जो भी साडे कोल राइट साइड ते नंबर आ 5/10 की हो जाएगा उल्टा 10/5। 0 नाल 0 कैंसिल इधर इन्हां नूं कैंसिल करांगे तो कितना आ जाएगा अपने कोले 30 35 65, ठीक है जी। अपने कोले की बचा 65/10। हुण आपां इहदी डेसिमल फॉर्म राइट कर देंगे 6.5 आंसर आ जाएगा क्योंकि ओवर दे विच 10 सी इन्नियां भी जीरोस होंदियां ने उन्हें डिजिट छड्ड के ਅਸੀਂ पॉइंट लगा दिंदे हां। ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ थर्ड पार्ट। ਹੁਣ देखो आप अपना नैक्सट फोर्थ पार्ट। देखो फोर्थ पार्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗਿਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ 30.94 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ 0.7 ਨਾਲ। ਇਹ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਡੈਸੀਮਲ ਨੰਬਰ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਡੈਸੀਮਲ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਡਿਜਿਟ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਆ ਜਾਊਗਾ ਡਿਵਾਈਡ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਡਿਜਿਟ ਆ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਰੈਸਿਪਰੋਕਲ ਕਰ ਦੋ ਕੀ ਹੋਊਗਾ 30,094/100 ਤਾਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਉਲਟ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰੈਸਿਪਰੋਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 10/7 ਬਣ ਜਾਊਗਾ 0 ਨਾਲ 0 ਕੈਂਸਲ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 4 ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2। ਇਟ ਮੀਨਸ 442 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਸੀ 10 ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 44.2, ठीक है जी। 10 से 1 डिजिट छड़ के पॉइंट लगा देंगे। इसी का फोर्थ पार्ट। हम आप अपना नेक्स्ट पार्ट चेक कर लेने हैं फिफ्थ पार्ट, ठीक है जी। फिफ्थ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਵਨ ਦੇਤਾ ਸਾਨੂੰ 0.5 ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ 0.25 ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਦੇਖੋ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਡਿਜਿਟ ਹੈ 5/10 ਆ ਜਾਊਗਾ ਡਿਵਾਈਡ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਡਿਜਿਟ ਨੇ ਮੀਨਸ 100 ਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਚ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ 100/25 बन चुका, ठीक है जी। हम कैंसल करो देखो जे मैं करा 0 नाल 0 कैंसल, ठीक है जी। 5 5 जा 25 5 नूं 10 ते कैंसल करिए 2 आ गया, ठीक है जी। अपने को रिजल्ट की बचा ओनली 2, ठीक है। ये अपना आंसर है। हुण उस तो बाद देखो अपने को हैगा नैक्सट सिक्स्थ पार्ट। मैं सिक्स्थ पार्ट करूँगी 7 एंड 8 तुसी खुद ट्राई कर लियो क्योंकि अपने एक नाल दे बहुत सम हो गए कुछ तुसी भी करियो थोड़ा बहुता, ठीक है जी। 7.75 डिवाइड 0.25 इत्थे भी ਆਪਾਂ डेसिमल फॉर्म फ्रैक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਕਰਾਂਗੇ 775 100 डिवाइड 25/100, ठीक है जी। उल्टा कर दो 775 100 रेसिप्रोकल 100/25
देखो 100 नाल 100 डायरेक्ट कैंसिल हो गया 775 ਨੂੰ डिवाइड करो 25 के ठीक है जी 75 रिमाइंडर 5 आ गया उस तो बाद देखो अपने को 25 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 25 बच रहा तो रिजल्ट क्या है सारे को 31 ਤੇ कैंसिल हो गया ना पूरा मीन सारा अपने को डिवाइड करके आंसर क्या है 31 देखो जी मैंने भी रह गए 3 पार्ट वो 3 पार्ट ਤੁਸੀਂ खुद ट्राई कर लो एज इट इज ने बिल्कुल ऐसे तरीके ਨਾਲ करना है पहला ਅਸੀਂ डेसिमल फॉर्म ਨੂੰ फ्रैक्शन फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਕਰਨਾ ਹੈ फिर जो भी ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ डिवाइड ਦਾ ਸਾਈਨ ਉਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ रेसिप्रोकल करके कैंसिल करके जो भी आंसर आएगा ਤੁਹਾਡਾ ठीक है जी जिवें ਆਪਾਂ ਕੀਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ 6th क्वेश्चन हाँ जी स्टूडेंट के अपने को है नेक्स्ट 6th क्वेश्चन देखो 6th क्वेश्चन की कह रहे हैं कहते हैं व्हीकल कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 43.2 किलोमीटर इन 2.4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल कहते की करते हैं एक साधन है जो 2.4 लीटर पेट्रोल नाल कितनी डिस्टेंस कवर करता है 43.2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल तो कहते दसो भी वो जो व्हीकल है जो साधन है वो 1 लीटर पेट्रोल नाल कितनी डिस्टेंस कवर करूगा ठीक है जिसे ये फाइंड आउट करना है हुण देखो सानू की देता भी वो 2.4 लीटर नाल 2.4 लीटर नाल डिस्टेंस कवर करता है 43.2 किलोमीटर 1 फाइंड आउट कर लिया ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਮੀਨਸ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 43.2 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2.4 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਜੂਗੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਊਗੀ ਦੋਨੋਂ ਡੈਸੀਮਲ ਨੰਬਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ 43.2 ठीक है जी पॉइंट तो बाद 1 डिजिट है 10 आ गया डिवाइड 2.4 है पॉइंट तो बाद ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 1 डिजिट है 24 ਓਵਰ 10 ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜੋ ਡਿਵਾਈਡ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜੋ ਵੀ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਰੈਸਿਪਰੋਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਲਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 24 ਓਵਰ 10 ਆ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 10 ਓਵਰ 24 ਹੁਣ ਦੇਖੋ 10 ਨਾਲ 10 कैंसिल हो गया 24 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ 432 ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਿਆ 18 ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 18 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 1 ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰੂਗਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੈਕੰਡ ਚੈਪਟਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ठीक है जी एंड रेड बटन को प्रेस करके चैनल सबसक्राइब कर लो ताकि आने वाली हर नवी वीडियो की नोटिफिकेशन तुहानू मिलती रहे आपां मिलते हैं अपने न्यू चैप्टर नाल तब तक के लिए थैंक यू